You know, we have done rights of nature on the global stage. In this part of the lesson, we have discussed about the rights of nature, Nisargada Hakkagalu. Especially we have talked about Ecuador and Bolivia. They have given special rights to the nature in their constitution. Our constitution dalli ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ ವಿ ಗಿವ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ದಿ ನೇಚರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇವನ್ ನೇಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ United Nations General Assembly, they were inspired by it, and they had ಒಂದು Universal Declaration, they had organized a conference. In that conference, they had talked about harmony with nature. ನಿಸರ್ಗದಿಂದ ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಾಳೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು. And how to change the transform the system based on domination. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ರೀತಿದಾಗ ಐತಿ, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆನ್ ನೇಚರ್. ನಿಸರ್ಗ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ದಬ್ಬಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಸರ್ಗ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಕೈ ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆಗೈತಿ. ಸೊ ವಿ ಮೇಕ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಅವರ್ ನೇಚರ್. ನಿಸರ್ಗ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಂಗ ಬೇಡ ಅಂತಂತಂದ ಈ ಥರನ ಬದ್ಲಿ ದೇ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದಿ ನೇಚರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಸರ್ಗದ ಒಂದು ಭಾಗ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಒಂದು ಭಾಗ. ದಿ ನೇಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಶೇರ್ as well as we also have our own share. Earlier it was just dominance of on the nature. ಮೊದಲು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬರೀ ನಿಸರ್ಗ ಮ್ಯಾಗ ದಬ್ಬಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನಿಸರ್ಗ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದಂಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಿದ್ವಿ. ಮರಗಳು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದಂಗ ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅರಣ್ಯ ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ವಾಟರ್ as well as air, and we didn't care about the other species of animals. ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ now they had decided to bring in the harmony between nature and human. So a thought of partnership ಅಂದ್ರೆ ನಿಸರ್ಗದ ಒಂದು ಭಾಗ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಮಾನವದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ. ಸೊ we have also talked about the apathed ಅಂತಂದ್ರೆ separateness. Earlier what we used to think of nature, that nature is a separate part, adu ಒಂದು separate ಐತಿ, and we are humans are separate. We have nothing to do with nature ಅಂತ ಈ ರೀತಿದಾಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. This is what we call it as eco-apathedness. Earlier we have faced such circumstances. Even in America such similar things have happened, but it was based on the color. ಜನರು ಹೆಂಗ್ separateness ಇದ್ರು, fair colors are different and dark skin colored are different. So ಈ complexion based ಏನಿತ್ತು, separateness ಇತ್ತು. Apartheid was based on the complexion. Similarly in India also we had certain separateness. Earlier we used to have caste issues. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ caste issues ಇರ್ತಿದ್ದು, caste separateness, ಅವ್ರ ಕೆಳಗಿನ ಜಾತಿಯವರು ನಾವು ಮೇಲಿನ ಜಾತಿಯವರು ಅಂತ ಇದು ಇತ್ತು ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ we have overcome this. In America also they have overcome this caste race based differences. ಇದು ಏನೈತಿಲ್ಲ ಅವರು overcome. But the most important thing is that now the separateness, what separateness is there, that we are separate from nature. ನಿಸರ್ಗದಿಂದನ ನಾವು ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. We are not considering nature as our part. ನಮ್ದು ಭಾಗ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಸರ್ಗದಿಂದ ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ we are part of nature ಅಂತಂತಂದು ಇದನ್ನು ಸಕಟ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. We are not considering this. So this separateness has to be removed. We have to consider ourselves as the part of nature. We have to understand that we are part of nature, and destroying nature would ultimately destroy ourselves. ನಾವು ನಿಸರ್ಗ ನಷ್ಟ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ಮದ್ ನಾವು ಹಾನಿ ತರಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. So this is what we have discussed in this part, rights of nature on the global stage. ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ. Coming to the next part, the dead earth world view.
ಡೆಡ್ ಅರ್ತ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವ್ಯೂ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು? ಡೆಡ್ ಅರ್ತ್, ಸಿ ಹೌ ದ ಟರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಡೆಡ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರ ಈ ಭೂಮಿ ಏನು ಸತ್ತಿದ್ದು ಅಂತ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. ದಿ ವಾರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಟ್ನೆಸ್. ಇದು ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟ ಏನು ಸೆಪರೇಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಅಪಾಥೈಡ್, ಇದು ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು? ದಿ ವಾರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ತ್. ಸಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೇಸ್, ದಿ ವಾರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ತ್. ಯುದ್ಧ ಯಾರ ಜೊತೆಗಪ್ಪ? ಯುದ್ಧ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ದವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ? ನಮ್ ಭೂಮಿದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಿ ವೇರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ವಾರ್ ವಿತ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಜೀವನ ಕೊಡ್ತೈತಿ, ನಾವು ಎತ್ತರದ ಭಾಗದವ್ರ ಅದೀವಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿ ವಾರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ತ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ದಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಟ್ನೆಸ್. ಇದು ಎಂತ ಸೆಪರೇಟ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅವಾಗ. ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಸೀಡ್ಸ್ were sown when the living earth was transformed into the dead matter to facilitate the industrial revolution. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಶುರು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ, ಈ ಸೆಪರೇಟ್ನೆಸ್ ಇದು ಬೇರೆ, ಈ ಭೂಮಿ ನಮ್ಗೇನ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋನು. ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ಆಸ್ ಅ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಐಟಮ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಐತಿ, ವಸ್ತು ಐತಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದಂಗೆ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೀತೈತಿ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ the separateness began. So earth is a different thing. We can sell it, we can get the profit out of it. ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. This is what we had thought. Its contemporary seeds were sown when the living earth was transformed into dead matter. Living earth, look at this term, living earth ಅಂತ, ಜೀವಂತವಾದ ಭೂಮಿ. We always considered as the non-living ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದು ಒಂದು ವಸ್ತು ಐತಿಪ್ಪ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಮರಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಅಂತಂದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟ್ರೀಸ್. ವಿತೌಟ್ ಟ್ರೀಸ್ ವಿ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಟ್ರೀಸ್, ನೋ ರೈನ್, ನೋ ವಾಟರ್, ಇದು ತಿಳ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ನೋ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್, ಇದು ತಿಳ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. Every species of animal is important on this earth. There is a life cycle. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ, ಸಣ್ಣ ಏನಪ್ಪಾ, ನಾವು ಇರುವೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ, ಆನೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇಲ್ ಆಗ್ಲಿ, all these animals and species are important to this earth. ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. So when the living earth was transformed into the dead matter to facilitate the industrial revolution, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಭೂಮಿ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು for the industrial revolution. Industrial revolution ಏನಪ್ಪ ಇದು? Earlier to industrial revolution there was agricultural revolution. Agricultural ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬೆಳೆಸುವುದು. ಖರೆ ಬರ್ಬರ್ತ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, the people began to find more profit in industries. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಬರ್ತೈತಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಕ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾವುದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗ್ಲಿ, ಬೇಟ್ ಎನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ತಾಯಿದಿಂದನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅರ್ತ್, ನಾವು ಕೆಬ್ಬಣ ತಯಾರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಉಕ್ಕು ತಯಾರಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೂ we have to find out iron ore, we have to dig the earth. So if we want anything, raw materials ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ we get it from the forest. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ಲಿ, ಪೇಪರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವ್ದಾಗ್ಲಿ, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ we began to make use of earth. So this we have to understand. Living earth was transformed into dead matter. ನಾವು ಇದೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡೀವಿ? ಭೂಮಿ ಇದು ಒಂದು ವಸ್ತು ಐತಿ, and we easily converted into dead matter. ಇದು ಒಂದು ವಸ್ತು ಐತಿ, ಅದೇನ್ ನಮ್ಗೇನ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದೀವಿ ಅಂತಂದು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಈಸಿಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಎ ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಬೆಳಿಬೇಕಂತಂದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಸಹಾಯ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿವಿ? ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿದಿಂದ ವಸ್ತುಗಳು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಿಸರ್ಗದಿಂದ ಏನೇನು, ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಏನೇನು ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗ್ತಾವ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೊಂಟಿವಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೊಂಟಿವಿ. ವಿ ನೀಡ್ ವಾಟರ್, ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಿ ವಾಟರ್, ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ವಾಸ್ again poured into the fresh water. In there was water pollution, and these industries created lot of air pollution also. So ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿಸರ್ಗ ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. Facilitated the industrial revolution.
monocultures replaced diversity. So before this there was diversity. Diversity ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ನಮೂನಿ ಪ್ರಾಣಿ ಬೆಳೀತಿದ್ದು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬೆಳೀತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ನಮೂನಿ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೀತಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚವಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಿದ್ದವು. ಅವು ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೆಳೀತಿದ್ದು. ದೇ ಲಿವ್ ದಿ ಲೈಫ್. ಬಟ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಾದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾದ್ರು ಮಂದಿದ ಏನೈತಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಚಾರ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಏನ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡೈವರ್ಸಿಟಿದಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಬೆಳೆಯಾಕತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ ದೇ ಬಿಗಿನ್ ಟು ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ದಲ್ಲಿ ಒಂದ ನಮನಿ ಬೆಳೆಯುದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ರು, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರೀ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೈತಿ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದೈತಿ, ಹಣ ಬರ್ತೈತಿ, ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರುವುದು ಈ ರೀತಿದಾಗ ನಡೀತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ cultivation or single production ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಸ್ ರಿಲೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಬರೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು. ನಿಸರ್ಗ ಈ ಕಡೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿ ಹೊಂಟೈತಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಗ ಜೀವ ಕೊಡೋ ವಸ್ತು ಏನೈತಿಲ್ಲ ಅದು ನಷ್ಟ ಆಗಿ ಹೊಂಟೈತಿ ಅಂತ ನೋಬಡಿ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಡೂ? ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಬರೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಕಡೆನ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಂಟಿದ್ರು. ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ಸ್ replaced diversity. Raw materials and dead matter replaced vibrant earth. Vibrant earth ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿವೇರ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೀನ್, ಫ್ರೆಶ್ ಗ್ರೀನ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಚ್ಚವಾದ ಭೂಮಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರ್ತಿದ್ವು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇರ್ತಿದ್ವು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಹಣ್ಣ ಹಂಪಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಅರ್ತ್. ಈ ರೀತಿಯಾದಾಗ ಏನು ಭೂಮಿ ಐತಿಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಅರ್ತ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ವಾಟ್? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಉದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಗಿಡಗಳು ಇದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಎದಕ್ಕೆ? ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಲೈಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ವರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ನಾವು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಅದು ಒಂದು ಜೀವ ಐತಪ್ಪ, ಅದು ನಮಗ್ ಜೀವ ಕೊಡಾಕತೈತಿ, ನಮಗ್ ಉಸಿರಾಡ್ಸಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡತೈತಿ ಅಂತ ನಾವೆಂದೂ ತಿಳ್ಕೊಲೇ ಇಲ್ಲ. We considered it as a dead matter. We never considered a tree and what are its importance in our life. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಐತಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳಕ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. So we consider this earth as dead matter, just a product. ಇದು ಒಂದು ವಸ್ತು ಐತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Replaced a vibrant earth. Terra nullius. Terra nullius means Mother Earth, the empty land. Terra nullius, empty land ready for occupation regardless of the presence of indigenous people. Replaced Terra Madre. ಈ Terra Madre ಅಂತಂದ್ರೆ ಮದರ್, ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು? Terra nullius, earth that is null. Null ಅಂತಂದ್ರೆ nothing grows. ನೀವು ಏನೋ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ರ್ಯಾಂಪೆಂಟ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೊಂಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದು ದಿವಸ ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಗೆ ಏನು ಬೆಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕ? ಏನ್ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಟು ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆದಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಮಾಡೋದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತ ಹೊಂಟಿದೀವಿ. ನೀರ್ ನಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬೆಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ ಜೀವಂತ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ Terra nullius, the empty land ready for occupation regardless of the presence of indigenous people. ಯಾರ್ಯಾರು 106 ಮಂದಿ ಬಂದ್ರು, ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದ್ರು, everybody they settled here and there and they began to make use of the earth. And this vibrant earth was transformed into Terra nullius. ಇದೇನು ಭೂಮಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, Terra Madre ಅಂತ. Terra Madre ಅಂತಂದ್ರೆ ಮದರ್. Look at this term, ಮದರ್ ಅರ್ತ್. ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋತ್ನಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಇರ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ ಬರೀ ನೆಲ ಐತಿಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು. ಯಾಕೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸ್. ಇದ ನಮ್ಗೆ ಜೀವಂತ ಇಡುತ್ತೆ, ಇದ ನಮ್ಗ ಕಾಪಾಡ್ಕೋತೈತಿ. ನಾವು ಜೀವಂತ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಎದಕ್ಕೆ? ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿದಿಂದ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರು ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಫರ್ಡ್ ಟು as nature. This philosophy goes back to Francis Bacon, called the father of modern science. Francis Bacon ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. Everybody might have heard the name of Francis Bacon. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕನ್ ಇದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂದ್ರ ಆಗಿಂದ ವಿಚಾರಗಳು. This philosophy goes back to Francis Bacon. He's called as the father of modern science.
ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್, ಪಿತಾಮಹ, ಸೈನ್ಸ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್, ವಿಜ್ಞಾನದ ಅವನು ಪಿತಾಮಹ. ಅವನ್ ಸಕಟ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸೇ. ಹಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಅವನದು ವಿಚಾರ ಏನೈತಿ ನಿಸರ್ಗ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ವೆರಿ ಆಫನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಓನ್ಲಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರದಿಂದ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಾನಿನ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಒಂದೊಂದು ಹಾನಿಕಾರಕ ವಸ್ತುನ ನಾವು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಬಾಂಬ್ಸ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾಂಬ್ಸ್ ಅದ. ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1945ದಾಗ ಯಾವ್ದು ಹಿರೋಶಿಮಾ ನಾಗಸಾಕಿ ಮ್ಯಾಗ ಬಾಂಬ್ ಬಿತ್ತು ಹಾಕಿತ್ತು, ಬಿದ್ದಾದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ಭೂಮಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ, ದಟ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಟುಡೇ. ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳಿನ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನೈತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬಹಳ ಹುಷಾರಂತ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊತೀವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮದ್ ನಾವು ಹಾನಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ನನ್ಗೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಸೈನ್ಸ್ದಾಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗಾಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ನೇಚರ್. ನಿಸರ್ಗದ ವಿರುದ್ಧಾಗಿ ಎಂದು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಸರ್ಗದ ದಿಂದನ ಇರಬೇಕು, ನಿಸರ್ಗದ ಜೊತೆಗಿನ ಬೆಳ್ಕೊತೇವೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ನಿಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಎರಡು ಕೂಡಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್, ದೇ ಬೋತ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಂಟ್ರ ಅಂತಂದ್ರ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ದಿ ನೇಚರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ Francis Bacon has to say about nature. Francis Bacon, called the father of modern science, who said that science and the inventions that result do not merely exert a gentle guidance over nature's course. They have the power to conquer and subdue her, to shake her to her foundation. ಏನಂತಾರೋ, ಸೈನ್ಸ್ ಏನೈತಿಲ್ಲ, merely science, whatever inventions we do, ಏನೇ ಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದು, ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಫೈಂಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್, ಅದು ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಮೇರ್ಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಜೆಂಟಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಅದರದಿಂದ ಏನೈತಿಲ್ಲ, ನಿಸರ್ಗದಿಂದ ದಾರಿ ತಪ್ಪುದಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಸರ್ಗದಿಂದ ದೂರ ಆಗೋದಷ್ಟ ಅಂತಲ್ಲ. ಓವರ್ ದಿ ನೇಚರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಪವರ್ ಟು ಕಾಂಕರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಡ್ಯೂ ಹರ್. ಏನೋ ಒಂದು ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಪವರ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ತಾಕತ್ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಐತಿ. ಎಂತ ಶಕ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಟು ಕಾಂಕರ್ ನೇಚರ್, ನಿಸರ್ಗ ಮ್ಯಾಗ ಜೈ ಗಳಿಸೋದು. ಏನೋ ಒಂದ್ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರ ನಿಸರ್ಗ ಮ್ಯಾಗ ಜೈ ಗಳಿಸಕ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಹೊಸದ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಅದು ನಾವು ನಿಸರ್ಗ ಮ್ಯಾಗ ಜೈ ಗಳಿಸಕ. ಟು ಕಾಂಕರ್ ನೇಚರ್, ಪವರ್ ಟು ಕಾಂಕರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಡ್ಯೂ ಹರ್. ಹರ್ ಅಂತಂದ್ರ ನಿಸರ್ಗ. To subdue her. To subdue means to bring under pressure ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಈ ರೀತಿದಾಗ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ದಬ್ಬಾಣಿಕೆ ಹಾಕೋದಂತ. ನಿಸರ್ಗ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ದಬ್ಬಾಣಿಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇದು ದಬ್ಬಾಣಿಕೆ ಹಾಕಿ ಏನೈತಿ, ವಿ ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್. ನಮ್ಗದ್ ಏನ್ ನಮ್ಗ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿರ್ತೈತಿ ಜೀವಂತ ಇರಾಕ, ನಿಸರ್ಗ ಏನ ನಮ್ಗೆ ಜೀವಂತ ಇರಾಕ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿರ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಡಾಕತ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕನ್ ಸೇಸ್. Subdue her, to shake her to her foundation. ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಠ ನಷ್ಟ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ, ಟು ದಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಚರ್. ಪೂರ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಯು, ಹಿರೋಶಿಮಾ ನಾಗಸಾಕಿ ಮ್ಯಾಗ ಅಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ಹಾರಿಸಿ ಬಿಟ್ರು, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಸತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಈಗೂನು ಬೆಳೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್, ಇವನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಪ್ಪ, ಇದು ಬಾಂಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈನ್ಸ್. ಸೈನ್ಸ್ ಅದು ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಯ್ತು, ಜನರು ಸತ್ರು, ನಿಸರ್ಗ ನಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಈಗನು ಬೆಳೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರನ, ಸೈನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಏನ whatever research it does or whatever inventions it does, ಅಥವಾ whatever discoveries it does, ಅವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರ they all destroy the nature to its base. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಟ್ಟ ಪೂರ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಸರ್ಗ ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತಂದು this is the opinion of Francis Bacon. Similarly, a philosopher and a historian, Caroline Merchant, points out
This shift of perspective from nature as living, nurturing mother to inert, dead, and manipulate matter was well suited to the activities that would lead to capitalism. Capitalism. Capitalism ಅಂತಂದ್ರ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮನಿ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಮನಿ, ಹಣ ವಸ್ತು ಮಾಡ್ಕೋ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇದೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್, ಅನದರ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾರ್ಲಿನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್. ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ, ದಿಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಫ್ರಮ್ ನೇಚರ್, ನೇಚರ್ ಏನು ನಿಸರ್ಗ ಆಸ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ನಿಸರ್ಗ ಏನೈತಿಪ್ಪ, ಇದು ಒಂದು ಜೀವಂತವಾದ ವಸ್ತು, ಅದು ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಅದೀವಿ, ಅಥವಾ ನಾವು ನಿಸರ್ಗ ಕೂಡೇ ಬಾಳ್ತೀವಿ. ಬರೀ ನಿಸರ್ಗ ಅಟ್ಟಲ್ಲ, ನಾವು ಅದೀವಿ, ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ನಿಸರ್ಗ ಐತಿ, ಅಥವಾ ನಿಸರ್ಗದಿಂದ ನಾವು ಬೆಳಿತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ದಿಸ್, ಇದು ಒಂದು ಏನು ಇತ್ತು, ದಿಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ದಿಸ್ ಥಾಟ್. ನರ್ಚರಿಂಗ್ ಮದರ್, ನರ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗ ಸಂಭಾಷೆ ಬೆಳೆಸೋದು ಯಾವ್ದು, ನಿಸರ್ಗನ. ನಮ್ಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ, ನಿಸರ್ಗದಿಂದ. ನಾವ್ ಬೆಳೆಯೋದು ನಿಸರ್ಗದಿಂದ, ಜೀವಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎದಕ್ಕ, ನಿಸರ್ಗದಿಂದ. ಇದು ನರ್ಚರಿಂಗ್ ಮದರ್, ನರ್ಚರಿಂಗ್ ಮದರ್ ಅಂತ ತಾಯಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ ತಾಯಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಳು, ಮನೆಯೊಳಗ ತಾಯಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾನು ಬೆಳೆಸ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಊಟದ್ದಾಯ್ತು, ಉಪಚಾರದಾಯ್ತು, ಶರೀರ ಕಾಪಾಡ್ಕೋದಾಯ್ತು, ಶರೀರ ಮ್ಯಾಗ ಬಟ್ಟೆ, ಗಿವಿಂಗ್ ಶೆಲ್ಟರ್, ಇದೆಲ್ಲ ತಾಯಿ ಮನೆಯೊಳಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗ ನಮ್ ಭೂಮಿನೂ ನಮ್ಗೆ ಅದ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅಸ್ ಫುಡ್, ವಾಟರ್, ಶೆಲ್ಟರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಇದು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೇವಿ, ಇಂಟು ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇದು ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಎ ಥಿಂಗ್. ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಸ್ ವೆಲ್ ಸೂಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಲೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಂ. ನಾವು ನಿಸರ್ಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತ ಹೊಂಟಿವಿ, ಇತರದಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತೈತಿ. we could earn money and become rich ಅಂತ. This is what the opinion of the people was. Would lead to capitalism. The domination images created by Bacon and other leaders of the scientific revolution replaced those of nurturing earth. ಅವಾಗಿಂದ ಏನಿತ್ತು, ಡಾಮಿನೇಷನ್, ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳೋದು ಒಂದು ವಸ್ತು, ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಬೇಕನ್, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಮೆನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದೋಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನರ್ಚರಿಂಗ್ ಅರ್ತ್. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡೋದು ಆಗ್ತೈತಿ. Scientists, what they have done often is that to destroy nature. ನರ್ಚರಿಂಗ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ, ನರ್ಚರಿಂಗ್ ನಮಗ ಅದು ಭೂಮಿ ಏನೈತಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ರ ನಾವು ಅದಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಮಾಡಾಕ. Removing a cultural constraint on the exploitation of nature. ನಿಸರ್ಗ ಮ್ಯಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯಿಟೇಷನ್, ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋದು, ನಷ್ಟ ಮಾಡೋದು, ನಿಸರ್ಗ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು, ಕ್ಯಾರ್ಲಿನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಹಿ ಸೇ? One does not readily slay a mother, dig into her entrails for gold, or mutilate her body. Merchant wrote. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್? He says that consider this, ಏನು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ತಗೋತೀವಿ, ಇಸ್ಕೋತೀವಿ, ಕೇಳ್ತೀವಿ. ತಾಯಿನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಾಕ್ ತಯಾರಿರ್ತಾಳ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಾಕ್ ತಯಾರ. ಆದ್ರ ಅದ ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಮೈ ಬಂಗಾರ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಆ ಬಂಗಾರ ತಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕಿಂದ ಮುಂಡ ಕತ್ತರ್ಸಿ ನೀವು ಬಂಗಾರ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಆಕಿನ ಕೈಯಾಗಿಂದ ಉಂಗುರ ಬೇಕಾಯ್ತಂತಂದ್ರ ಪಟ್ ಕತ್ತರ್ಸಿ ಉಂಗುರ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ತಾಯಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿತ್ ದಿ ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ಆಲ್ಸೋ. Mother Earth has gold, Mother Earth has diamonds, Mother Earth has everything to give us. But ನಾವೇನ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ? We are slaying her, we are cutting her off. ಭೂಮಿ ಹಡ್ಡಿ ಬಂಗಾರ ತಕ್ಕೋತೀವಿ, ನಷ್ಟ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. We dig the earth, ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ, dig into her entrails. Entrails ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಲ್, ಇಂಟರ್ನಲ್, ಒಳಗಿನ ಮಟ್ಟ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲನ ಹಡ್ಡಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ ಬಂಗಾರ ತಕ್ಕೋತೀವಿ, ವಸ್ತು ತಕ್ಕೋತೀವಿ. By doing this, what are we doing? We are destroying it. But can we do the same with our own mothers? ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದ ಮಾಡ್ತೀವ ನಾವು? ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ನಾವು ಕೇಳಿ ಪಡೆದಿಸ್ಕೋತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರ. ಆದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ನಾವು? ಬಡ್ದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕ ಅಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿ ನಾವು ತಗೊಳತ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವರೀಸ್ ಕ್ಯಾರ್ಲಿನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್. ಅವನಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So coming to the next part, what nature teaches. ನಿಸರ್ಗ ನಮಗೆ ಏನು ಕಲಿಸುತ್ತೆ? What does it teach us? Today, at the time of multiple crises intensified by globalization, we need to move away from the paradigm of nature
as dead matter, nature as dead matter. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳು ಅದಾವ. ಇವತ್ತಿನ ಕಷ್ಟಗಳು ನೋಡಕತ್ತೀರ ಅಂತಂದ್ರ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ದಲ್ಲಿ ದಿ ಅರ್ತ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಟ್ಟ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Or for this reason only our lifespan has also decreased. You can say that. ನಮ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಬರ್ಬರ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಕೋತ ಹೊಂಟೈತಿ. ಯಾಕಪ್ಪ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ನಿಸರ್ಗದಿಂದ ನಾವು ಹೊಂಡತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಆಹಾರ ತಿಂತೀವಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫುಡ್. ಇದರದಿಂದ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಯಾರು ಒಂದನ ಶಿವಯ್ಯನವರು ಮೋನೋಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ದಲ್ಲಿ ಇದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಏನು ವಿ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಇತ್ತಿತ್ಲಾಗಂತೂ ಮತ್ತ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಜಂಕ್ ಫುಡ್. ಈ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಟ್ಟ ಹೋಯ್ತೈತಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ದಿ, ನೀದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತು ನಮ್ಗ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ our lifespan has reduced. Earlier people used to live up to 100 years and it was quite common. Slowly it has reduced until now ಅಂತೂ ಈಗಂತೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 60-65 ಮಟ್ಟ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರ ಹೆಚ್ಚಂದ್ರ 60-65 ಮಟ್ಟ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತಂತಂದ್ರ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 50 ಅಂತಂತಂದ್ರ ಬರ್ಬರ್ತಾ ನಾವು ನಮ್ ಜೀವನಾನ ಮಾಡೋದಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿ ಒಂದ್ 25-30 ವರ್ಷಕ್ಕಂತಂದ್ರ ನಮ್ ಜೀವನಾನ ಮುಗಿಯಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತಂತಂದ್ರ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ won't be able to exist on this earth. ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. Today, at a time of multiple crises intensified by globalization, we need to move away from the paradigm of nature as dead matter. Paradigm of nature ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? Paradigm ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ, as a model. What model we are forecasting now? Nature as a dead matter. ಇದು ನಿಸರ್ಗ ಒಂದು ವಸ್ತು ಐತಿ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. We have to change this thought that nature is just an object. ಇದು ಒಂದು ವಸ್ತು ಐತಿ, ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದಂಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತೀವಿ, ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಚಲಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದು. We have to change that thought. Paradigm of nature as dead matter. We need to move to an ecological paradigm. ನಾವು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರ ನೈಸರ್ಗಿಕ. ಪ್ಯಾರಾಡಿಗ್ಮ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾದರಿ ಒಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ನಡಿಬೇಕು ನಾವು. ವಿ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ವಿ ಆರ್ ನೇಚರ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಾವು ಒಂದು ಭಾಗ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ನಿಸರ್ಗದ ನಾವು ಒಂದು ಭಾಗ ಅದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ನಾವು ಮಾಡಲ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ನೇಚರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್, ಆರ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ live for the longer life. ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ the author says. We need to move to an ecological paradigm, and for this the best teacher is nature itself. ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ? we have to follow the nature itself. Is my voice clear, students? Bhagyeshri, no problem, na? Okay. Thank you. Okay. Bhagyeshri screen ಮ್ಯಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ? Okay, we'll continue. Okay. So for this, the best teacher is nature itself. Nature herself. ಅಂದ್ರ ನಾವು ಭೂಮಿದಿಂದನ ನಾವು ಕಲ್ಕೋಬಹುದು. The earth itself teaches us how to lead the life. ನಾವೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಂಗಂತೀನಿ. Just protect nature and nature will protect you. So this is the basic simple fact. ನಿಸರ್ಗ ಕಾಪಾಡ್ಕೋರಿ ನೀವು, ನಿಸರ್ಗ ನಿಮ್ ಕಾಪಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಉಳಿಸ್ತೈತಿ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಉಳಿಸ್ರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಉಳಿಸ್ತೈತಿ. It gives you abundantly that you have learnt. The best teacher is nature herself.
ನಿಸರ್ಗನ ನಮ್ದು ನಿಜವಾದ ಗುರು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅದಕ್ಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ನೀವೇನಾತ್ರಿ, obviously your life will be much more better. The Earth University. Look at this. Earth University. Earth University ಅಂತಂದ್ರೇನು? in ಕನ್ನಡ ಅಂತಂದ್ರ ಭೂಮಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. Earth University teaches Earth democracy. Earth University ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಡೈವರ್ಸಿಟಿದಲ್ಲಿ ಇದು ಏನ್ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಾರು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಜೀವಂತ ಇರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಮರಗಳು ಜೀವಂತ ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಹಾನಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ನೀರ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂತು, ಇದು ನಾವು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂತಂತಂದ್ರ ದಿ ಅರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಟೀಚಸ್ ಅರ್ತ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂತಂದ್ರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಬರೇ ಜನರದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ we have to consider about the animals, we have to consider about the birds, we have to consider about the other living things, we have to consider about the nature. ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಆಫ್ ಆಲ್, ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಗ ಏನೈತಿಲ್ಲ ಅವು ಎಲ್ಲಾನು ಬಂದು, ಸಣ್ಣ ಇರುವೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ ಮಠ ಅವ್ರದೂ ಒಂದು ಭಾಗ ಐತಿ. ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಟೀಚಸ್ ಅರ್ತ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, which is the freedom for all species to evolve within the web of life. Look at this, web of life. ಏನು? ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರೇ ನಂದು ಪಾಡಿಗೆ ನಾ ಒಬ್ಬನ ಅದೀನಿ ಅಂತ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. we also need animals. in this web of life ನಾವು ಯಾವಾದ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ just for an instance, ಒಂದು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ it has to be pollinated. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತ, ಅದು ಪಾಲಿನೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅದು ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹಣ್ಣಾಯ್ತು ಅಂತಾರ ಅವಾಗ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ. ಇದು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಬೀಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೈಸ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇವು ಏನು ಹುಳುಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಜೇನ್ ಹುಳುಗಳು ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ದೇ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ one flower to other flower, one flower to other flower. In this process it has been pollinated and we get fruits. assume that all the bees were dead, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಬೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೇನ್ ಹುಳ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಅದು ಅಂತಂದ್ರ someone said that if all the bees were dead and human life will not continue for more than 5 years ಅಂತ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದ್ರ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ನಾವು ಜೀವಂತ ಇರ್ಬೋದು. that means you can understand how dependent we are on the insects. ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜೀವಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನಾಯಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಜೀವಂತ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಲೈಫ್. they don't need humans, but we need other insects. ಸಣ್ಣದ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಹಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಜೀವಂತ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ on the other hand, nature doesn't need humans, but humans do need nature. ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ it said which is the freedom of all species to evolve within the web of life. all the species, ಹಣ್ಣು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಇರುವೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಹುಳ ಆಗ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಇತರದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಇರಬೇಕು. freedom for all species to evolve within the web of life and the freedom and responsibility of humans. it is also the responsibility of the humans. ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ಇರ್ಬೇಕು, ನಾವು ಇರ್ಬೇಕು, ಅವು ಇರ್ಬೇಕು. ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದು ನಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇದು ನಾವು ಮೊದ್ಲ ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೊಂಟಿವಿ ಅಂತಂದ್ರ obviously very soon we will also end the human species. responsibility of humans, of human as a member of earth family. ಈ ಒಂದು earth family, look at this term. ಏನಂತೈತಿ? earth family. earth ಇದು ಒಂದು ಭೂಮಿನ ಕುಟುಂಬ ಇದ್ದಂಗ. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನ ಬೇಕು. ಮನೆಯೊಳಗ ಹಿರಿಯರು ಇರ್ಬೇಕು, ಸಣ್ಣವರು ಇರ್ಬೇಕು, ನಾವು ಇರ್ಬೇಕು. ಹಿರಿಯರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವು, ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆಯವರು. this goes on. so similarly this is a family. all species are essential, all the animals are essential, all the trees are essential. so see, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನೂ all the fish or sea animals, they are also essential. every species has its own role to play in this web of life. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಉಕುರದಾದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಕುರದಾದ there is certain part of it.
ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಡಪ್ಪ ಇದೇನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡೀತೈತಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ animals are essential, all these plants, trees, ಎಲ್ಲಾನು essential. So this we have to understand. Members of the earth, family to recognize, protect and respect the rights of other species. You have to protect and respect the rights of other species. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಂದು ಯೋಚನೆನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. The other species also have their own right ಅಂತ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಆಗ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಜೀವನ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಾವೆಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೀವನ ಐತಿ, ನಮ್ಗೇನ್ ಮಾಡೋದೈತಿ, ಕೊಂದಾಕಂದ್ರೆ ಕೊಂದಾಕ್ತಿವಿ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ we have to protect its right also. ಮರಗಳದ್ದು ಅಂದ ಅಕ್ಕ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೆಡರ್ದಲ್ಲಿ they have given nature a special right in their constitution. ಅವ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಟು ನೇಚರ್. ಇದು ಅವ್ರದ್ದು ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಐತಿ ಅಂತಂದು ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ we have to understand the rights of this earth, rights of the other species. Earth democracy is a shift from anthropocentrism to ecocentrism. Earth democracy ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು, is the shift from anthropocentrism. anthropo ಅಂತಂದ್ರೆ human centered, centricism ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್. ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ, ನಾವ್ ಅದೀವಿ ಅಂತಂತಂದು ಎಲ್ಲ ಐತಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಸಮ್. ನಾ ಅದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಸರ್ಗ ಐತಿ, ನಾ ಅದೀನಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅದಾವ, ನಾ ಅದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಐತಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಇದು ವಿಚಾರ ಏನೈತಿಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಟು ಎಕೋಸೆಂಟ್ರಿಸಿಸಮ್. ಎಕೋಸೆಂಟ್ರಿಸಿಸಮ್ ಅಂತಂದ್ರ ನಿಸರ್ಗ, ecology, nature. We have to put nature into the center and we have to understand that we are part of nature. ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. This has to be understood. Shift from anthropocentrism to ecocentrism. And since we all depend on the earth, earth democracy translates into human rights to food and water, to freedom from hunger and thirst. This we have to understand. We are part of earth democracy. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬೆಳ್ಕೋತಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ಬೆಳಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಆಹಾರ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಬೆಳಿತೈತಿ. If everything is alive, we will also be alive ಅಂತ ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. We depend on the earth. ನಾವ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದೀವಿ. ಇದು ಯಾರು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ನಮ್ಗ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ನೀರಿಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಉಸಿರಾಡ್ಸಕ್ಕ ಗಾಳಿ ಸಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಎಂದೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ನಾವ್ ಅದೀವಂತ ಇವ ಅದಾವಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಭೂಮಿ ಐತಿ, ನಮ್ಗ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಭೂಮಿ ಐತಿ, ನಮ್ಗ ಗಾಳಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಭೂಮಿ ಐತಿ, ನಮ್ಗ ನೀರು ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಜೀವನ, ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಂತ ಇರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪ್ರಮುಖಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. Obviously you might have known, ಇತ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಇದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಒಂದೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ 1200, 2000, 3000 ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್. ನಾವೆಲ್ಲಾ ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಕತ್ತಂತಂದ್ರ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ತಿರ್ಗಾಡೋದ್ ಬತ್ತಂತಂದ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೇಚರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ. ನಿಸರ್ಗದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಫ್ರೀನೇ ಐತಿ. ಗುಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫ್ರೀ. ಅಂದ್ರ ಹೌ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಟು ದಿ ನೇಚರ್. ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಟು ನೇಚರ್. ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ನಾವು ನೀರು ಇಷ್ಟು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದೀವಿ ಇತ್ತಿತ್ಲಾಗ ಅಂತಂದ್ರ that earlier there were days, ಒಳ್ಳೆ ದಿವಸಗಳು ಇದ್ದು, just 50 years back. ನೀವು ಏನು ಒಂದು ಹರಿಯೋ ನದಿಯಿಂದ ಸರಳವಾಗಿ ನೀವು ನೀರು ತಗೊಂಡು ಕುಡಿತಿದ್ವಿ. So it was that pure. The water was quite pure. We didn't have to filter it. ಅಥವಾ there was no water pollution at all. ಖರೆ ಬರ್ಬರ್ತ ಏನಾಯ್ತಿಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ನೀರ್ ಇಷ್ಟು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗೈತಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಇತ್ತಿತ್ಲಾಗ ಟ್ಯಾಪ್ ದಾಗಿ ನೀರ್ ತಗೊಂಡ್ರು we have to filter it ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಠ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಈಗ ನೀರು ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಬಾಟಲ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ನೇಚರ್. ನಿಸರ್ಗ ಏನ್ ಕೊಡೋತ್ನಾಗ ನಮ್ಗ ನೀರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಿಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಬಿಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ನಾವು ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೋಬೇಕು. 20 ರೂಪಾಯಿ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಅಂತಂದ, ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಲೀಟರ್ ಆಫ್
drinking water, we have to pay 20 rupees. Earlier, it was just when it was unpolluted. ನಿಸರ್ಗದಿಂದ ಎಲ್ಲಿನೂ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ that water was safe to drink. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹರಿಯೋ ನದಿದಾಗಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ, ಏನೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. Just a flowing water somewhere, we can just drink it. There was nothing would happen. But ಇವತ್ತು ಏನಾದ್ರೂ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ರ ಅಂದ್ರ it is damn poisonous. See, ಅದಕ್ಕ ಅರ್ತ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆಯಕ್ ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಇಂಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆಯಕ್ ಬಿಡ್ರಿ, ನೀವು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್, ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ವಾಟರ್. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರ್ ಇತ್ತಿತ್ಲ ನೋಡತ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ನೀರ್ದು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಕತ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಸಕಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕ? ಮರಗಳು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದೆ ನಾವು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್. You have destroyed the forest, since there is no rain. ಮಳೆ ಇಲ್ಲ. There is dry land. Forest brings water. Forest brings rain. ಅದು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? There is shortage of water. There is shortage of food. So the first priority is that we have to give it to the nature. Sir, first priority ಕೊಡ್ರಿ. It will take care of your food as well as your water and your living. ನಿಮ್ ಜೀವಂತರಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. To freedom from hunger and thirst. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಏನೈತಪ್ಪ, ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫುಡ್, ಸಾರಿ, ಹಂಗರ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಸ್ಟ್. ಊಟನೂ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಇದು ನಿಸರ್ಗನ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಕಾಳಜಿ ತಗೋತೈತಿ. ಯು ಲೀವ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಸ್ಟ್. ಇತರದಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬರಕ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತೈತಿ. ಫ್ರೀಡಮ್, ಇತರದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಮುಂದೆ ಬರ್ಬಾರ್ದ ಆಹಾರದಿಂದ ಯಾರು ಉಪವಾಸದಿಂದ ಸಾಯಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದು ಯಾರು ಕೊರಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೇಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಎಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೇಚರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮದರ್ ಅರ್ತ್, ಭೂಮಿ ತಾಯಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ತ್ ಮದರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾವು ಅವನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋತೈತಿ. ಸೊ it is here, it is referred that give priority to the nature and nature will take care of you. Because the Earth University is located at Navadanya. ಇದು ನವಧಾನ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು. ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮ್, ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ವಂದನಾ ಶಿವ. ಇದು ಅರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಐತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ ದಲ್ಲಿ. ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಬೇಸಿಸ್. ದೇರ್ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಡೂ? ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮೂನಿ ಬೆಳಿ ತೆಗೀತಿದ್ದರು. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ preserved about 3000 varieties of rice. 3000 ನಮೂನಿ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಟು ದಿ ನೇಚರ್. ನಾನಾ ನಮೂನಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಸ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾ ನಮೂನಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ನಿಸರ್ಗ. They have saved about 350 varieties of rice as well as 150 varieties of 630 varieties of rice and 150 variety of wheat. ಇಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಕಾಪಾಡ್ಸೋದು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಇನ್ ದಿ ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ದೇ ಗೇವ್ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ನೇಚರ್. ನಿಸರ್ಗ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ, ತಾನೇ ಬೆಳಿತೈತಿ. ನಾನಾ ನಮ್ಮನೆ ಅಕ್ಕಿ ತಂದ್ರು, ಬೆಳೆಸಿದ್ರು, ಬೆಳ್ಯಾಕತ್ತು, ನಾನಾ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದ ಆಹಾರ ಕೊಡಾಕತ್ತು. ಸೊ ಇದೇನೈತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, where it is in Navadanya farm. That means that example we have to follow each and everywhere. ನಾವು ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಗ ಈ ರೀತಿದಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ obviously earth, this mother earth will protect us ಅಂತ. ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ? ನಾನಾ ನಮೂನಿ ಬೆಳೆ ತೆಗಿತಿದ್ರು. ಬರೀ ಒಂದ ನಮೂನಿ ಅಕ್ಕಿ ತೆಗಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಯಾವ್ದ್ರ ಬೆಳೆ ತೆಗಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೊನೋಕಲ್ಚರ್. ಅದ್ ಹಂಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನಾ ನಮೂನಿ ಬೆಳಿ, ನಾನಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳಿ ತೆಗಿತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ಮ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಲಿವಿಂಗ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಈ ಬೀಜಗಳು ಏನೈತಿ? ಅದೇನಪ್ಪ ಬೀಜ ಐತಿ ಅಥವಾ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಐತಿ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಇದೇ ಬೀಜ ನೀವು ಇವತ್ತು ಹಾಕ್ರಿ, ನಾಳೆಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತ ಅದೇ ಬೀಜದಿಂದ ನೀವು ಮತ್ತ ಮರಗಳು ಬೆಳಿತಾವ, ಗಿಡಗಳು ಬೆಳಿತಾವ, ಮತ್ತ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಅದೇನೈತಿ? ನಮ್ಗೆ ಜೀವನ್ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಲೈಫ್. ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ನೀವು ನೆಲದೊಳಗೆ ಹಾಕ್ರಿ, ಅದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ?
ಒಂದ್ 5-10 ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಅದು ನಮ್ಗ ಅಕ್ಕಿದ್ ಸಣ್ಣಾಗಿ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಅವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೈತಿ ವೆನ್ ವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 10 seeds ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇನ್ thousands of seeds. ಅದು ಕಿಲೋಗಟ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅಸ್. They are to take care of us. So, and where is this? This is in Navadanya Farm. In Navadanya Farm, they teach you to depend on biodiversity. At Navadanya, a biodiversity farm, participants learn to work with living seeds. Participants are these farmers. They learn to work with these living seeds, living soil. Even this soil is life and the web of life. ಇದು ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರದಾರ ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. We have to understand that we are just part of this nature, just hardly minute part of this nature ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. We have certain role on this earth. ನಾವು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ತವ್ಯ ಐತಿ and we are part of this nature that we have to understand. Participants include farmers. Participants yarappa illi antandra raitaru, school children come to Navadanya to understand about the biodiversity farming. Adra ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬರ್ತಾರೆ. School children and people from across the world. ಜನರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು they come to this Navadanya farm to understand this biodiversity. ಈ biodiversity ಏನೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೊರಗಿನವರು ಬಂದು try to understand it. From across the world, 2 of our most popular courses. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 important subjects ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ ದಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲಿಸ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಆರ್ ದಿ A to Z of organic farming and agro ecology. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ A to Z of organic farming. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರ ಅವ್ರೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ as well as the seeds. They are all living. They are living. ಅವು ಜೀವಂತ ಅದಾವ. ಅವು ನಮ್ಗ ಡೈಲಿ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾವ, ಡೈಲಿ ನೀರ್ ಕೊಡ್ತಾವ. ಅವು ಒಂದು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಅದಾವ ಅಂತಂದು they teach this in Navadanya Farm. The A to Z of organic farming and agroecology. Agro ಅಂದ್ರೆ agriculture based ecology, agriculture based nature ಅಂತ. And Gandhi and globalization. Apart from that, there is another subject called as Gandhi and globalization. ಗಾಂಧಿ ತತ್ವಗಳು ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನಾವೇನ್ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಗಷ್ಟ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೇನೆ ಐತೆ. ನಾವೇನು ಬೆಳಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೇ ನಮ್ ಸಂಬಂಧ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಪಂಜಾಬ್ದಾಗ ಏನು ಗೋಧಿ ಬೆಳಿತೈತಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಿತೀವಿ. ಖರೆ ನಮ್ ಗೋಧಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ಪಂಜಾಬ್ದವ್ರ ಮೇಲೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ? ಟು ದಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್. ಯಾರ ಕಡೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಆಹಾರ ಕೊಡಾಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಂತಂದು ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್. ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಸಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಆಯ್ತು ನೀವು ತಗೋರಿ ಎಲ್ಲಾರು ತಗೋರಿ. ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನೋ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಸಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ವಿ ಗ್ರೋ ಟು ಮಚ್, ನಾವು we mutually give ಅಂತಂದು that we have understood. So globalization ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾರು. Where? In Navadanya Farm. Navadanya Farm ದಲ್ಲಿ these are the 2 important subjects. So this is about what nature teaches. ಇಲ್ಲಿ what nature teaches ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಅವ್ರ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೇಬಲ್ಸ್, ದಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಅಂತ ಅದ್ರದಾಗ ಹೇಳ್ತಾನ ಅವನು. Wordsworth is a nature poet. So he says there, ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರ one impulse from a vernal wood may teach you more of man, may teach you more of man, of moral evil and of good than all the sages can ಅಂತ. ಅಂದ್ರ ನೀವು ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ ಸಾಕು, ಅರಣ್ಯನ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಏನಂತಾರೋ Wordsworth, you want to know something, you don't go to the sages. sages ಅಂತ ಪುರಾಣ ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಕಲ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನೋ ಕಲಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಅರಣ್ಯನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತೈತಿ ಅಂತ Wordsworth. So this is